ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਕਬੀਰ ਜਾਂ ਦਿਨ ਹੋ ਮੁਆ, ਪਾਸ਼ੈ ਭਇਆ ਆਨੰਦ। ਮੋਹਿ ਮਿਲਿਓ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ, ਸੰਗੀ ਭਜੇ ਗੋਬਿੰਦ। कबीर सब ते हम बुरे, हम तज भलो सब कोए। जिन ऐसा कर बूझिया, मीत हमारा सोए। कबीर आई मुझे पह, अनक करे कर भेस। हम राखे गुर अपने, उन कीनो आदेश। कबीर सोई मारिए, जेह मुए सुख होए। भलो भलो सब को कहे, बुरो न मानै कोय। कबीर राती होवे कारियां, कारे उबे जंत। लै फाहे उठ धावते, से जान मारे भगवंत। कबीर राती होवे कारियां, कारे उबे जंत। लै फाहे उठ धावते, से जान मारे भगवंत। गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जीओ, जुगो जुग अटल धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पवित्र पावन इलाही चरनां दे विच अपना ध्यान जोड़िए। धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन बाणी विच दर्ज श्रोमणी भगत भगत कबीर साहिब के पावन सलोकां की जिहड़ी विचार चल रही है, उहदे नाल अपनी सुरत नूं टिकाउण दा यतन करिए जी। सब तो पहला गुरु फतेह सांझी करो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। भगत कबीर साहिब जिहड़े सच दा होका देण वाले सन, सच दे मुतलाशी सन, सच लिखण वाले सन, सच बोलण वाले सन। उन्होंने अपनी लाइफ दे विच, अपनी जिंदगी दे विच बहुत ज़्यादा मार हंकारी लोकां दी झल्ली है। कबीर साहब जिहड़े सादा जीवन बतीत करन वाले सी, अपनी रोजी रोटी कमा के खाण वाले सन, ना कि वो मत्थे टिकाउण वाले सी। लोकां दे कोलों मत्थे टिकाउण दा काम नहीं सी करदे। अखौती भगतां, अखौती बाबियां वर्गा जीवन नहीं सी उन्हां दा। बहुत सिंपल अते सादे ढंग नाल जीवन बतीत कर रहे सी। इथों तक कि भगत कबीर साहब नूं सच बोलण करके अपने परिवार की निराशता भी सहनी पैंदी सी। ते दुनिया के लोकां ने भगत कबीर साहब का सच मनण की बजाय उन्हां दे पैरां विच कंडे विछाए। फुल नहीं, ऐसे कंडे विछाए कि उन्हां ने उन्हां दे कंडियां नूं चुगदियां चुगदियां अपनी जिंदगी बतीत कर लई। लेकिन मैं हैरान हाँ, बाबा कबीर साहब ने कदे हार नहीं मन्नी। मैं उन्हां दा ना जीवन, उन्हां दा करैक्टर, उन्हां दी बाणी विचों वेखदा हुन्ना। कते पढ़ के वेखो उन्हां दी पावन बाणी, अकाली सोच नाल भरी हुई, निरंकारी सोच नाल भरी हुई। हाँ, मैं हंकार विच मस्त होए सन जिहड़े लोग, ईगो नाल भरे होए सन जिहड़े लोग, उन्होंने बहुत ज़्यादा तकलीफां दित्तियां ने। पर इहदे बावजूद भी बाबा कबीर साहब आनंद विच रहे, हमेशा रबी प्यार विच रहे। उन्होंने कदे भी निरंकार नूं मेहना नहीं मारिया, उन्होंने कदे भी समय के सामने हथियार नहीं सुटे। कबीर साहब के जिहड़े अज 5 सलोक विचारन लगे हैं, वो इसे गल दे उत्ते निर्भर ने
ਕਿ ਬੰਦਿਆ ਹੰਕਾਰ ਕੀਤਿਆਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਬੰਦਿਆ ਹੰਕਾਰ ਕੀਤਿਆਂ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਬੰਦਿਆ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤਿਆਂ ਕਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਬੰਦਿਆ ਨਿਮਰਤਾ ਤੇ ਨਿਰਵਾਨਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਇਹ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਹ ਪੱਲੇ ਬੰਨੀਏ। 6ਵਾਂ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਜਾਂ ਦਿਨ ਹਉ ਮੂਆ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਹਉ ਮਰ ਗਿਆ ਹਉਮੈ ਮਰ ਗਈ। ਹਉਮੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਨਸਾਨ ਦੂਸਰੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕੱਖਾਂ ਕਾਨਿਆਂ ਵਰਗਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਕੀੜੇ ਮਕੌੜਿਆਂ ਵਰਗਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ, ਮਹਾਨ, ਇੱਜ਼ਤਵਾਨ, ਦੌਲਤਮੰਦ, ਸਿਆਣਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਉਹ ਮੂਰਖ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਗਲ ਹੈ, ਉਹ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਈਗੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵਖਰੇਵਾਂ ਵੀ ਉਦੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਦੀਵਾਰ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਉਹ ਹੈ ਈਗੋ ਦੀ। ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਵ ਕੂੜ ਹੈ ਟੁੱਟੇ ਪਾਰ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੂੜ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਹੈ, ਟੁੱਟੇ ਕਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਚਿਆਰ ਹੋ ਸਕੀਏ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚਾਨਣ ਹੋਵੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ, ਉਸ ਯੋਗ ਹੋਈਏ। ਤੇ ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਤੁਰ। ਜੇ ਤੁਰੇਗਾ ਨਾ ਉਹਦੀ ਰਜਾ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਸੁਣਿਓ, ਕਬੀਰ ਜਾਂ ਦਿਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਹਉ ਮੂਆ, ਹਉ ਮਰ ਗਈ, ਹਉ ਮੈਂ ਈਗੋ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਮੈਂ ਕਾਮ ਮਾਰਨਾ, ਮੈਂ ਕ੍ਰੋਧ ਮਾਰਨਾ, ਮੈਂ ਲੋਭ ਮਾਰਨਾ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ, ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ, ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਵੀਰਤਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ, ਸਵੈਮਾਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਪੱਲੇ ਬੰਨਿਓ, ਕਬੀਰ ਜਾਂ ਦਿਨ ਹਉ ਮੂਆ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਹਉਮੈ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਹਉਮੈ ਮਰ ਗਈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਇਆ ਆਨੰਦ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਨੰਦ ਬਣੇਗਾ। ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਸੁੱਖ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਆਨੰਦ। ਸੁੱਖ ਤੇ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਨੀਵਾਂ ਪੱਧਰ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਤੁਰੀ ਅਵਸਥਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਨੰਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਰਿਆਂ ਬਣਦੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਿਆਂ ਬਣਦੀ। ਜਦੋਂ ਬਣ ਜਾਏ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਸੰਗੀਤ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਵਾਜੇ ਵੱਜਦੇ ਨੇ। ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਚਾਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸੱਚ ਨੂੰ ਕਦੇ ਲੁਕਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਝੂਠ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਹਉਮੈ ਮਰ ਗਈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਇਆ ਆਨੰਦ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਨੰਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ, ਮੋਹੇ ਮਿਲਿਓ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲ ਗਿਆ? ਪਰਮਾਤਮਾ। ਸੰਗੀ ਭਜੇ ਗੋਬਿੰਦ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਵੇ। ਹੁਣ ਆਨੰਦ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਭਲਾ? ਮਨ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ? ਮਨ। ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? ਮਨ। ਮਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਆਨੰਦ। ਆਨੰਦ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਚੇਂਜਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮਨ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਮੋਹੇ ਮਿਲਿਓ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਿਲਿਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੱਬ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਮਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਸਨ, ਸੰਗੀ ਸਨ, ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਸਨ, ਗਿਆਨ ਅੰਦਰੇ, ਉਹ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਮਨ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੀ ਹੈ?
ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਭਰੋਸੇ ਤੇਰੇ ਸਭ ਪਰਿਵਾਰ ਚੜਾਇਆ ਬੇਰੇ। ਕਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਮਨ ਦਾ? ਮਨ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀ, ਅੱਖਾਂ, ਨੱਕ, ਕੰਨ, ਸਾਰੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀ, ਇਹ ਮਨ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ? ਮਨ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਮਾੜੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਸੁਧਰ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਮਨ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਮਨ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਆ ਗਿਆ, ਮਨ ਸੁਧਰ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਸੁਧਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਉਹ ਵੀ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਪੱਲੇ ਬੰਨਿਓ, 7ਵਾਂ ਸ਼ਲੋਕ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਸਭ ਤੇ ਹਮ ਬੁਰੇ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਮਰਤਾ ਆਉਂਦੀ, ਹਉਮੈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨਿਮਰਤਾ ਆਉਂਦੀ। ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਆਣਾ ਸਮਝਦਾ, ਹਉਮੈ 'ਚ ਇਨਸਾਨ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਈਗੋ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਔਗਣ ਵੀ ਗੁਣ ਦਿਸਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਵੀ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਛੇੜ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਖਾਮੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਖਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰ ਪਾੜਨ ਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੁੰਨਾ ਮੇਰੇ 'ਚ ਖਾਮੀਆਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਏਗਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਈਗੋ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗਲਤੀਆਂ ਹਰ ਬੰਦੇ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਈਗੋ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਰੱਤਾ ਹੈ ਨਾ ਭਰਿਆ, ਉਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਸੁਧਾਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸਾਨ ਸਿੱਖਦਾ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ 'ਚ ਈਗੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮਾੜਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਚੰਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਖਵਾਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮਾੜਾ ਖਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਛੀਏ ਮਸੰਦ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ, ਧੀਰਮਲ ਨੇ ਮਾੜੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਦੇਖ ਲਓ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ, ਦੇਖ ਲਓ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਹ ਕੰਮ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਈਗੋ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਨੰਦ ਬਣ ਗਿਆ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀ ਵੀ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਜੁੜ ਗਏ, ਫਿਰ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਆਈ। ਕਿਹੜੀ ਭਲਾ? ਕਬੀਰ ਸਭ ਤੇ ਹਮ ਬੁਰੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾੜਾ, ਹਮ ਤਜ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭਲੋ ਸਭ ਕੋਏ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਭਲਿਓ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਮਰਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹਲੀਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਸਮਝਦਾ, ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਉੱਚੇ ਹੋਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਫਲ ਨੀਵਿਆਂ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ, ਸਿਮਲਾ ਤੂੰ ਮਾਨ ਨਾ ਕਰੀ। ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਆਨੰਦ ਬਣਦਾ, ਨਿਵ ਕੇ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ, ਆਕੜ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਾ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ, ਬੈਂਤ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਮਾਲ ਦੀ ਲਿਖੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਤ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦਾ ਰੁੱਖ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਬਣਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਨਾ ਬਰਸਾਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਦੀਆਂ ਭਰ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਪੁੱਟ-ਪੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਹਵਾਵਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੁੱਟ-ਪੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਂਸ ਦਾ ਰੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਪੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਭਲਾ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਵਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਰਦਾ। ਜੇ ਹਵਾ ਸੱਜੇ ਹੋਈ ਉਧਰ ਲਿਫ ਗਿਆ, ਖੱਬੇ ਹੋਈ ਉਧਰ ਲਿਫ ਗਿਆ, ਦੱਖਣ ਹੋਈ ਉਧਰ ਲਿਫ ਗਿਆ, ਪੱਛਮ ਹੋਈ ਉਧਰ ਲਿਫ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ। ਬਾਂਸ ਦਾ ਰੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਲਿਫ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਧਰ ਹਵਾ ਦਾ ਮੂਡ ਹੁੰਦਾ ਉਧਰ ਲਿਫ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਕੜਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਆਕੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਟੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਹਵਾਵਾਂ ਤੋੜ ਤੋੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਲਿਫਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵਿਗੜਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਨਾ ਸਮਝੇ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਈਗੋ ਛੱਡ ਕੇ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਬੜਾ ਸਕੂਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਿਮਰਤਾ ਆਉਂਦੀ ਫਿਰ ਹਮ ਤਜ ਭਲੋ ਸਭ ਕੋਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦੋ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਬੜੇ ਅਜੇ ਔਗਣ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਜੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ। ਜਿਨ ਐਸਾ ਕਰ ਬੂਝਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਸਾ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਲਈ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰ ਪਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭੇਦ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੀਤ ਹਮਾਰਾ ਸੋਏ,
ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਿੱਤਰ ਸਮਝਦਾ, ਮਿੱਤਰਤਾ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਐਸੇ ਜੀਵਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਭਗਤਾਂ ਤੇ ਸੰਸਾਰੀਆਂ ਜੋੜ ਕਦੇ ਨਾ ਆਇਆ। ਜੋੜ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੋਲਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੋਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਤੇ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੋ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਿਮਰਤਾਵਾਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੰਕਾਰੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਜੋੜ ਆਏਗਾ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਉੱਥੇ ਝਗੜਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਹੀ ਖੜਕਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਪੱਲੇ ਬੰਨਿਓ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ 8ਵਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਆਈ ਮੁਝੇ ਪੈ। ਹਉਮੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਈ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੀ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਰੂਪ ਨੇ ਪਿਆਰੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਤਨੇਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨਿਤਨੇਮੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦਾਨੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਆ ਜਾਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਏ, ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਆ ਗਈ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਢਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਢਾਲ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੇ, ਤੀਰ ਚਲਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਗੋਲੀਆਂ ਗਾਲੀਆਂ ਸਭ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਢਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸੱਚਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੀ ਢਾਲ ਇੰਨੀ ਕਮਾਲ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੀਰ ਕੀ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਕੀ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਕੀ, ਸਭ ਚੱਲ ਰਹੇਗੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਸਮਝਾਇਆ, ਕੱਲ ਪਰਖਾਂਗੇ, ਕੱਲ ਪਰਖਾਂਗੇ ਤੇਰੀ ਢਾਲ। ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਢਾਲ ਪਰਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਲਾਜ ਪੱਤ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਈਗੋ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਪਿਆਰਿਆ ਈਗੋ ਨਾ ਰੱਖੀ, ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਰੱਖੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਦਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਡੱਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਡੱਲਿਆ ਹੰਕਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਪੈਂਦਾ। ਕਬੀਰ ਆਈ ਮੁਝੇ ਪੈ, ਅਨਕ ਕਰੇ ਕਰ ਭੇਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਈਗੋ, ਹੰਕਾਰ, ਹਉਮੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਈ ਕਈ ਰੂਪਾਂ 'ਚ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਭਗਤ ਹੈ, ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਜਪੀ ਤਪੀ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਈਗੋ ਇਹਨਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ, ਪਰ ਮੈਂ ਬਚਿਆ ਰਿਹਾ। ਕਬੀਰ ਆਈ ਮੁਝੇ ਪੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਈ ਹਉਮੈ, ਅਨਕ ਕਰੇ ਕਰ ਭੇਸ, ਕਈ ਰੰਗਾਂ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਕਈ ਭੇਖ ਕੀਤੇ ਇਹਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ। ਫਿਰ ਹਮ ਰਾਖੇ ਗੁਰੇ ਆਪਣੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਹਉਮੈ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਉਨ ਕੀਨੋ ਆਦੇਸ਼। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਈਗੋ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ, ਈਗੋ ਵੀ ਸਮਝ ਗਈ, ਹਉਮੈ ਵੀ ਸਮਝ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਹਉਮੈ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਿਮਰਤਾ ਬਣ ਗਈ, ਨਮਸਕਾਰ ਉਹਨੇ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਭਾਵ ਬਦਲ ਗਈ। ਹਉਮੈ ਵੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ। ਹਉਮੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਵੇ, ਪਕੜ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਫੁੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੋਰ ਫੁੱਲਦੇ ਨੇ, ਮਾੜੀ ਜੀ ਫੂਕ ਭਰ ਦੋ, ਫੁੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਵਾਕਈ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਕਬੀਰ ਸੋਈ ਮਾਰੀਐ ਜੇ ਮੂਐ ਸੁਖ ਹੋਏ। 9ਵਾਂ ਸ਼ਲੋਕ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਦੇ ਮਾਰਿਆਂ ਹੀ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ। ਭਲੋ ਭਲੋ ਸਭ ਕੋ ਕਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਹਉਮੈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਕਹੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਈਗੋ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੋਕ ਹੱਥ ਜੋੜਨਗੇ, ਹੰਕਾਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੀਆਂ ਉਸਤਤਾਂ ਤੇ ਵਡਿਆਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਲੋਕ ਗਾਲਾਂ ਹੀ ਕੱਢਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਹਉਮੈ ਦਾ ਮਾਰਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਹੰਕਾਰੀ ਬੰਦਾ ਦੇਖੋ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹਉਮੈ ਈਗੋ ਮਰ ਜਾਏ, ਭਲੋ ਭਲੋ ਸਭ ਕੋ ਕਹੈ, ਸਾਰੇ ਭਲਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ। ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ, ਵਡਿਆਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਬੁਰਾ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਰਾਤ ਦਿਨ ਆਕੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਗਵਾ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਆਖਰੀ ਸ਼ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ 10ਵੇਂ ਸ਼ਲੋਕ 'ਚ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਰਾਤੀ ਹੋਵੇ ਕਾਰੀਆਂ, ਕਾਰੇ ਉਬੇ ਜੰਤ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਰਾਤਾਂ ਹਨੇਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਾਲੀਆਂ ਰਾਤਾਂ, ਕਾਰੇ ਉਬੇ ਜੰਤ, ਜਿਹੜੇ ਚੋਰ ਆਦਿਕ ਕਾਲੇ ਦਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉੱਠ ਖਲੋਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਮਿਲਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਮਿਲਦਾ ਕੀ? ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਨਸਾਨ ਸੋਚਦਾ ਹੁਣ ਰਾਤ ਹੋ ਗਈ, ਉੱਠਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਵਾਂ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲੇ ਦਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਮਾੜੇ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉੱਠ ਖਲੋਂਦੇ ਨੇ। ਲੈ ਫਾਹੇ ਉੱਠ ਧਾਵਤੇ, ਲੈ ਫਾਹੇ ਭਾਵ ਕਿ ਫਾਹੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮੀ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਪੁੱਠੇ ਕੰਮੀ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਫਾਹੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਤੂੰ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨੇ।
ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉੱਠ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਸੇ ਜਾਣ ਮਾਰੇ ਭਗਵੰਤ, ਐਸੇ ਲੋਕ ਸਮਝ ਲਓ ਰੱਬ ਨੇ ਮਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਵਾਨੀ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਲਕ ਨੇ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਿਆਰਿਓ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਲੀ ਰਾਤ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਕਾਲੀ ਰਾਤ ਵਰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਦੌੜਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਪਾਸੇ ਨਾ ਦੌੜੀਏ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਰ ਜਾਈਏ, ਰੱਬ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਵੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਵੇ। ਸੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਓ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੇਫ ਬਣਾਈਏ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾਈਏ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੱਲੇ ਬੰਨੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।